محمد علیہ السلام کی کسی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے. حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ہے کہ شہید کو درجہ آتا ہے. اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کھانا اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں ان کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانا پیشاب دھو رہی ہوں. میرے محبوب نے ہر وقت کا فکر، حضور نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی. فرمایا بیویوں، جب تم رات کو کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانا پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلے پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار ہو جائیں. اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے ہر شخص کے حصے میں. ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک کا عزت، ہر شخص کے حصے. رسول پاک کے وقار رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے. ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا. یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکے آیا تھا. آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے سیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بیوی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی بھی نہیں تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا، بیچ دیں. یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کو یہ سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کرتے تھے ماں باپ. واقعہ سنیے نا کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اس انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا تو وہ جو ہے میری بات پر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، وہ معاشرتی ماحول حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعت آج معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا کی اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ اسکول میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر تو کھانا پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتے پالا کرتی. تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں. اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ مانا نہیں ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے کام کرایا، مانا ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں ہمارا برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دے دیا، بعد میں انہیں برتنوں پہ ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت دے دیں. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی. اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو. بڑا مشکل ہے کہ عالم دین تقریر کر رہا والد آ جائے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اپنی یاد کی حالت میں.
حضور نے رشتوں کو تو وقار دیا، تو حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان پہ بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحامل الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، ورائیک الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال میں فتح مکہ کے بعد ایک رات آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے، بس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے تو مسجد کھچک بھری ہوئی، گلیاں بھی ہزار کے قریب لوگ مدینے میں جمع، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجموعہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا بندہ ہے کھڑے ہو۔ حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کر، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر، یا تدبیر سے واپس کر۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اتنا ماشاء اللہ کے خوب 10,000 کا مجموعہ کھڑا ہو، 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے۔ میرے جیسا آدمی تو بیس کو سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، پالت ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات ہے، لوگ کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے۔ لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو، 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی تھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے تو سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے، آپ آئے ہیں رونا شروع کیا؟ میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد، رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا، کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا، میری اماں امنہ کو مقام یاد آتا، وہ پردہ سلتا کہ کہتی بیٹا محمد میری بات کو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ ایسے پہلے تو حضور ہو رہے تھے نا، جب حضور نے وضاحت نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا، از خود آئی، احساس پیدا ہو گیا نا گناہ۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئے۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی، مجھ سے زنا ہو، مجھے پاک کر۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تم نے گناہ کی؟
यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ जहाँ हम गलत। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है, तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, वो अर्ज़ करने लगी, हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया, वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल, सवा 2 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह 3 साल होने को है, मैंने गुनाह किया, मैं सारी रात सो नहीं। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमा बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गए, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया, उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर कर लो। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ, तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया, सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊं। मैं खुद जनाजा पढ़ाऊं। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला, हुजूर इस मलऊन जनाजा जिसने नाजायज बच्चे जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे, खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है, उसका एहसास नहीं देखा। तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं। करीम महबूब फरमाने लगे, उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की मगफिरत फरमाए। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ यहाँ मैं गलत, इन्नल अब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताब अल्लाहु अलैहि, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमाए। पहली बात ये कि अकायद को मजबूत रखे, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल्ला के मुहद्दिस देलवी ने। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को कर हमारे सामने रखा, मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारे। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है, मेरी जात से, मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। आप तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास करना। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़े तो हैरान हो जाएं। सरकार फरमाते, मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ूं। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया को चलनी पड़े तो मैं कर जाता हूँ। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। तो फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया, मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर दूं। एहसास जब ये हमारे यहाँ ना तेजी के साथ एहसास खत्म हो, तेजी के साथ हमने इतनी नफी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका ये है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। हालांकि तरीका तो इसका नाम था कि मैं नहीं बाकी सारे ही। वो तो दूसरे का इस्बात करके अपनी नफी करते, और यहाँ बार बार अपना इस्बात। एहसास जब पैदा होता है, एहसास
پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے، پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار۔ کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے، کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے، کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہو۔ بخاری ابن سعد میں بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی۔ جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو گئے، اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی۔ فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے، مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، ضرور کریں۔ حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے، یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائے، میں سن تو صحیح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی، اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے، جملوں کا خیال، احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے، ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے، اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ، اور دونوں نے جیتنا ہے، اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون، ان دونوں کو جیتنا۔ مساجد میں جنگ لگ جاتی۔ میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو اس کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھو، اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے، تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں تو اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلی میں ٹوٹنی بھی چاہیے، کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے، آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو، پریشان ہو جاتا ہے، اندر رٹا بن جاتا ہے۔ ہمارے اردو کی جنگ ہے، لڑائی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں، اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے، پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے۔ پوچھا اماں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیا بتاؤں، دیہات کی شادی بی بی جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو۔ بڑی محنت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے، حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا ڈاکٹر کیا لفظ بتا دے تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد، کوئی میرا سہارا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی فکر ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ عمر نے میری خبر دی، حضرت عمر کو پتہ چل گیا نوارس ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار نوٹ کوئی نہیں، یہ کوئی میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئے، ایک اکیلی تنے تنہا۔ بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی بناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر کے شکوہ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے جملہ کہا تو اماں نے تم سے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو بھوکی اور مقروض ہے۔ اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اس سے پتہ نہیں، تو عمر سے کون چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ پھر ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کو کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا،
दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6,000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए, ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात माने जाए। तो हमारे सदैवा बीबी उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी दिए, पक्का पकाया खाना भी दिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठा देना, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे, फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्म। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए, कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर, चल चल जाने दे, कोई अर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, ले जब फटे तो मुझे दिखाओ कि कोई तकलीफ न हो, मैं तो पक्का हुआ खा लूं, किसी वक्त की दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इससे कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूँ वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगा, कमजोर है, काबला नहीं कर सके, ये शिकायत ना लगा, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ, तो प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो, कौन इतने जतन कर, कौन किसी से कहना जा अपनी अम्मा को बना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं तो बनाओ किस बात, हमें तो 20 दलीलें आती, जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पड़े उसका अल्लाह राजी। या अबू दाऊद की हदीस है ना जी, बड़ी मेहरबानी पैसे ना लाइएगा आप बात सुनो, कोई मैं समेटने की तरफ आ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे तवज्जो रखें। अजीज भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों को तरबियत की तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिख के मैं साइन कर देती, आप लिख दे मैं साइन करती। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो वो कुछ लोग मिल जाने को। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो, आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रह, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्तखत। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा, मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये रुका मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक पूरी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया, हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इतना पसंद। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर था, लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हज़रत उमर ने उतरवा के ना तूने टाट का लिबास पहना के तू ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी। इतना सख्त हिसाब करते थे। तो साई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामला होते थे बढ़ा देते थे। मुसलसल 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे।
لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر ان کی زندگی کا معیار اور اسٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے، شاہ ایران کنیز۔ تو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں، خاتون اول جی، خاتون، باقی سارے دونوں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ وہاں گئے تو کچھ ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے۔ تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت پڑتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک تو بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہے۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی، لگا 3 دینار کی، ورنہ یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود ہے، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہنا کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کیا میں مسلمانوں کو کہ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی ہے نا، تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہے، لہذا پر میں کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے کب کرا لیا بات، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، پر میں اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کن کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے، جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ حضرت چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں گھر والے جی، اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں، یاد رکھنا کہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ بات سے نہیں آتی۔ وہ کوئی شہزادہ ہے
तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती, ये सोच देती है अम्मा, ये अम्मा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन थे। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ, जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हज़रत उमर के आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे कितना नवाजा है। तो हज़रत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, उस तरह करो जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो रास की, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है, पर मैं ये तुम्हारा नहीं हक, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कमाई का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा। खिलाफ होगा, मर्जी से जमा कराओगे तो बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर छोटे तमाशा सुन के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहाँ भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे, क्यों बच्चे हैं, हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है, और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं, बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहाँ से आया है, जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला है घर से उसे। ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं, हम इब्तिदा में सुराख बंद नहीं करते, जब उसमें शिकाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है तो हमें पहुंच आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, निगरानी, ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, अपनी नमाजें ज्यादा क्यों भला? भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, वो उसे पता कौन सजदा क्या है, लेकिन जब घर में कभी कुरान कभी खोल नहीं ना, जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना देने का, तो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम इस मेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियां आपने कब घर में कुरान पाक खोला था, आपने कब नमाज पढ़ी, आपने घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था, आपने हदीस छेड़ी, आपने तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी मोबाइल लेकर कोने में बैठ गए, आपने भी दुकाया तुम्हारे चैनल खत्म और मेरी मर्जी वाला चलेगा, तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं, ये समझ लें जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी की बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था, और ये भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपकी विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी बेवा से निकाह किया। हज़रत उमर की एक बेवा, जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हज़रत उस्मान गनी से, तो हुजूर ना तो खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपको खिदमत कर सकती, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत जरूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या,
انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ لکھا اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی وہ گھر کے کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے اندر وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے باتھ روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ اور اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطفہ چھوڑ کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اس کا غم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ سب معیار نہیں بنتا۔ آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، ہر وقت کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ تو ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا، حضرت عمر میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی ہے، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ، یہ تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا۔ وہی کام وہ کرتے رہتے، انہوں نے پہلے انہیں بلا کے منظر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، تو تھوڑا انتظار ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا کوئی یاد نہیں آیا، انہیں بھان بانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سواگ گزرتے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں ہے، یہ یتیمی کی زندگی گزار، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، تو ہمارے کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک گلیجن کا طرز ہے، پڑھنے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ صوتی عذاب، قومی کے بارے میں کیا لکھوں فراز، قومی کے تو پیتے ہیں شراب، قومی سے تو پیتے ہیں شراب، قومی کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کی کمائی سے تو پیتے ہیں شراب۔ یہ خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط کیا دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اس سے مچھلی کہو کیا دین؟
मजहब तो इसका नाम है कि जो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है वो हमारा यार है, और जो नबी पाक का नाम लेने वाला नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक ये दीन है। हजरत उमर फारूक की सीरत सुना रहा हूँ, हजरत उमर की। हजरत अबू मूसा अशरी ने एक ईसाई को मुंशी रखा था, गाँव का ऑफिसर हजरत अबू मूसा अशरी ने। तो हजरत उमर फारूक बोल पड़े, कहने लगे तुम्हें मुसलमान कोई नहीं मिला था? सलमान को नहीं तुम्हें कश्मीरियों की लाशें नजर नहीं आती? उनका खून बह रहा है, उतर रही है, और तुम कातिल को गोल्ड मेडल पहना रहे हो। याद रखना, जब मुसलमानों की बच्चियां रौंदी जाती हो ना, तो फिर इस्लाम अमन का दर्द नहीं देता, फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है। फिर इस्लाम जिहाद की बात करता है, जिहाद की। वो कौमें गैरतमंद नहीं होती कि जिनके घरों में आग लगी हो और वो गैरों को हाथ पहनाती फिरे। अल्लाह का कुछ खौफ करो, जिंदगी मुख्तसर है। दुबई में कितने रहे और कितने चले गए। खुदा रहा कुछ, खुदा तुमसे अच्छे तो वो न्यूयॉर्क के राइटर है जो कम से कम अपने कालमों में कश्मीर की बात करते हैं। तुमसे अच्छा बरतानिया का वो शख्स है जो कम से कम BBC लंदन पे रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। तुमसे तो वो अच्छे रह गए। तुमने बात करना तो दूर, तुमने दुश्मनों के गले में हाथ पहनाना शुरू कर दिए। कल जब पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? बड़ी तकलीफ हुई। वो ना मंसूर हल्लाज को फांसी दी जा रही थी, तो जुनैद बगदादी भी आके देखने लगे। तो मंसूर हल्लाज कहने लगे, बाबा सारा जमाना देखे पर तू तो ना दे। सारा जमाना तमाशा देखे ने तो पता कोई नहीं ना, तो तू तो ना देख। अरब शरीफ वालों, ट्रंप उसे इनाम देता तो तकलीफ कोई नहीं थी, मलका विक्टोरिया उससे इनाम देती तो तकलीफ कोई नहीं थी, पर तुम तो ना ऐसा करते। तुम तो अपने थे, तुम तो कलमा गो थे, तुम तो ये जुल्म ना करते, ये हरकत ना करते, ना चाहते जाना नहीं दुनिया से, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना। जब रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे तो क्या जवाब दोगे? खुदारा हुजूर ने फरमाया था, गुनाह रोक नहीं सकते तो दिल में ही बुरा जान दो। सालिक आता फूल ईमान, ये कमजोर ईमान है, कम से कम इतनी हद तक तो आप दुश्मन गले तो न करो। खुदारा समझे, हमारा पहला तारुफ ये है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इकबाल ने कहा था, वतन का बुत न बनाना, वतन को बुत न बनाना। इकबाल कहने लगे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन किसका है वो मजहब का है, इसलिए कि बाजू तेरा तौहीद कुव्वत से है। इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है, तो मुस्तफवी है, नबी पाक वाला है, मुस्तफा वाला। इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है। अमेरिका में जो मुसलमान रहता है हमारा भाई है, और पाकिस्तान में जो मरज़ई रहता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने अपने चचा के बेटे से कहा था कि तू कलमा नहीं पढ़ता तो तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। बिलाल हबश से आया है पर मेरे नबी का गुलाम है, तो सगे भाइयों से भी आगे। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद ऐदम बशर के रिश्ते से। अपनी मिन्नत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम में रसूल हाश। तू ख्याल करे, तारुफ दीन है, अगर दीन नहीं तो फिर किसी वतन की कोई जरूरत। इसलिए कि पाकिस्तान का तस्वुर इकबाल ने पेश किया ना, तो इकबाल कहने लगे, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जिसको तुम बुत बना के पूजते हो। हमारा वतन तो हमें जान से ज्यादा प्यारा है, पर पहले पाकिस्तान नहीं, पहले इस्लाम। पहले इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। इस्लाम का अंबर मतलब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माले गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर। तो हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा, अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाकर उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी को बुला लिया
और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें याद समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ गिराना। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे वो अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी, आपको तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ मुझे भी हलाक कर दिए, जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब दे, हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाज़िल करता। जिक्र में आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी गुजारत मिलती है, इतनी अच्छी उसको जो है वो चाप भी उसकी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छी मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुछ पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे, मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? अब्बा जी बड़े लोग थे और आप भी आ रहे थे। फरमाने लगे ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा दलील कर रहा हूँ, जरा अपना मुहासबा कर लो, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मुश्किला घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने की, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी रहते मिट्टी रहना ही, मिट्टी रहते मिट्टी रहते मिट्टी रहना ही, कभी कादी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया पे कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी रहते मिट्टी रहना ही, मिट्टी बल्ले मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न कोई, यार में नजर जो पीती बात भी हुई। ये तो बड़ी बात की बात है, बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। भी तो जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूँ मुझे भी, तो भाई याद रखो मैं कौन हूँ, ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो बकार ये दूसरों लोगों का तरीका है, तो अपना तारुफ कराना पड़ गया, उससे है में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने ये काम। हजरत उमर फारूक अल्लाहु अकबर, हजरत उमर मील का हुक्मरान और शाहिद कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ, वहाँ तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साहब भी नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखी। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, जब तो मोबाइल है ना तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साहब की नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ, परेशान थे कि बाहर निकल के ना रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत इसाद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी, कि हजरत उमर को जाके देना, बड़े परेशान होंगे। वो तो इस जमाने में इस तरह होता था, कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आकर शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई दो दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था,
तो खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप हजरत? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के कुछ रोड पे बैठे थे जो कादसिया पे आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे। वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को नहीं लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे, फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद से ठीक है, और बड़ा उमर साथ साथ दौड़ रहे, साथ एक बूढ़ा पैर टूट गया, उन दौड़ रहे थे। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है, तो मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से, शहीद बिल्कुल नहीं पता होते मदीने घोड़े के साथ आता मैं पुत्र हूँ, बताता वो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बताता कोई नसीहत नहीं, कोई ताकत, अच्छा किया वो तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग तो चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाज का ही रहेगा। कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को अपने आप को कटोला, 60 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद शहीद हो गए। फरमाते रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, घबरा के उठा इतने कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर को हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक साथी काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है, उमर झूठ नहीं बोलता, तू जानता है उमर वादो पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ, क्या मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से तो परेशान हो गया, हुजूर पहनिया ना बुझवाए मेहरबानी की। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है।
दाढ़ी सफेद हो गई है, अल्फा तो करीबा सुत्या, दाढ़ी आ गई दूर, अब्दा नेड़े आ गई, इच्छा रह गई दूर। अपना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर उज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ, मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर से तो नहीं? हजरत उज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर, ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। मैंने जरूर सुना। दोस्तों, सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुआवजा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना आप भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। आप यकीन करें, मोटा आदमी कमजोर होने के लिए जदोजहद कर रहा है, कमजोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, इसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नजर ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हजरत उमर की जिंदगी दौरे हाज़िर में हमें ये सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, बड़ा ख्याल रखो अपने जाती बात का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है, ये तुम्हारी रूह की जिंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो, तब इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब, बोलिए, अपना हिसाब। हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है, कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब